إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد barcha maqtov hamd sanalar bizni yo'qdan bor qilib turlidan turli ne'matlarin berib turuvchi shu alamlarning tarbiyachisi bo'lgan xo'jasi bo'lgan Alloh taolaning bir o'zinagina tegishli ham bizga shu Qur'onni olib kelgan halal bilan haromni ayirib ayratgan suyukli bizning yaratgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ruhuna ana ahlul baytina bizdan chiqqan salovat shariflar bo'lsa edi. Alhamdulillah Alloh taolaning rahmati bilan biz aqnaning eng xayrli bir juma kunina erishdik. Alloh taolo tag'in bizga mumkinchilik bera, o'zina yaqin ayirga, iyilikli amallar qilarga, va'zlanirga. Adam bolasi so'rov bera. Ni uchunsin menga bu dunyoda Alloh taolo turli sinovlar bera. Problemalarga yo'liqtira, turlidan turli shirlar bilan sınay. Hem Alloh taolo o'zining kitobida da, hem Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarida da bayon qildi, ni uchunsin adam bolalari bu dunyoda turli mashaqqatlar bilan sınalib tura. Biz bilamiz dunyoda da sınalmishigina, bizni tekshirmishigina bir kishi ishga da olmay, o'quv yurtidan da chiqa olmay. Shulay bit. Maktabda tamomlaganda da biz imtihonlar topshiramiz. Shulay institutlarda da diplom olasimiz kelsa bizni sinab qaraylar, bilami ekan bu deb. Ishga kirishga tilasak da bizni ishga olgancha boshda sinaylar. Bunning ish buldira olam ekan, qo'lidan ish kelami ekan, u loyiqlimi ekan bu o'ringa deb. Ham Alloh taolo shulay adam bolalarında bu dunyoda shu min bergan sinovlardan alhamdulillah ala kulli hal narsagina bo'lsa da Allohga maqtov deb shu sinovni Alloh taolo bergan taqdirina yozmishina rizo qanoat bo'lib qabul eta olurmikan deb bizni sinay. Ham Alloh taolo o'zining mu'jizali kitobida bayon qildi. Ni uchunsin adam bolalari sinala. Eng birinchi Alloh taolo anglata adam balalarının bu dunyoga keluvining de tüp maqsadi gil rahatdagina, iminlikdagina yashaw tugil, ularni sinab qarau. Chunki bitini bizda Mulk surasini bilamiz. Shulay bit, majlislarda o'qiylar, bulay o'qiymiz. Alloh taolo unda 2-oyatda narsa dey: "Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala" dey. Biz de o'limni ham tiriklikni dey bor etdik sizni sinab qarar ishingina dey. Qaysigiz eng xayrli, yaxshi amal qiluvchilardan bo'lar ekanin bilir ishim dey. Ham Alloh taolo shulay Baqara surasida da ayta, sizde o'ylamag'iz dey. Biz sizni bir sinovsiz gina gil rahatda yashatirmiz deb. Yo'q, Alloh taolo narsa dey, "Walanabluwannakum" hishshiksiz dey. Tavkid yasab aytay, iskartib aytay, hishshiksiz dey, biz sizni sinab qararmiz dey. Bi shay'in minal xawf, qo'rquv bilan dey. Bugungi kunda qo'rquv bor, shulay bit. Bizni olib ketmaslarmi ekan? Seni mingina shu umr bizni olarbizmi ekan deb bigrakda yoshlarda shulay bit. Iminlik azroq qoqshadi, qo'rquv bilan yashaymiz. Ertagisi kunda narsa bo'lashag'ini bilmaymiz. Alloh taolo aytadi, shu qo'rquv bilan biz sizni sinarmiz dey. Val ju'i, ochliq bilan da sinarmiz dey.
әби бабаларыбыз шулай бит. Янында бабаларыбыз утыралар, инде күрделәр. Безнең әби бабаларыбыз сыналды шушы ачлык белән. Без сыналабызга байлык, рәхәтлек белән. Шулай бит. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва нақси минал амвал", малларыгызны киметеп сынарбыз ди. Кемнеңдер сәүдәсе гөрләп барды да, 1-2 көн эчендә банкротлыкка чыкты, шулай бит. Әйбәт кенә эшләп йөри, эшеннән сокращение эләкте мәсәлән. Һәм нәрсә ди? "Ва нақси минал амвал вал анфус", якыннарыгызны да бу дөньядан Аллаһ хузурына күчереп, ягъни тормыш бу дөньяда битеп, әҗәле җитеп инде кабергә кирип яту белән, үлем белән дә сынарбыз ди. "Ва самарат", һәм уңышсызлык белән дә, корылык белән дә. Һәм нәрсә ди? "Ва башширис сабирин", әмма шушы сынауны ни өчен килгәнен белеп, аңлап ди, канәгать булып сабыр булса ди, шатландыраларны ди Аллаһ Тәгаләнең бөек әҗре белән ди. Димәк, иң беренче адәм баласының сыналуының максаты нәрсә? Бу кешене сынап карау. Аллаһ Тәгаләгә иманы ни дәрәҗәдә? Канәгать булама шушы тәкъдире язмышына, яки инде зарланама? Күп вакытта бит канәгать була алмыйбыз. Кайбер кешегә сынау артыннан сынау килә. Теге ни өчен сон мен Аллаһта шуңгатлык газап бирә? Шулай бит, ни өчен шуңгатлык начар яшибез? Сорау туа. Нишләпсең әле син рәхәт яшәргә тиешсең? Аллаһны бар дип тә белмисең, эт итеп сүгәсең, Алла сакласын, шулай бит, кем биргән, үзем эшләп таптым мен, бирер бар тоттырыр дип. Шулай бит, Алла сакласын. Шундай куркыныч сүзләр белән. Намазның инде ны хәрефен дә белми, тәһаратның инде в общем кирәккә санамый, гысылсыз йөри, һәм ише сорау бирә. Нишләп без шулай начар яшибез дип. Нишләп син яхшы яшәргә тиешсең? Син шушы галәмнәрнең хуҗасын бар итеп тә белмисең, хәлалны хәлал итмисең, харамны харам итмисең. Балаларың зина кылып йөри, рибада чумган. Син рәхәт яшәүне өмет итәсең. Бу бит акылсызлык. Аллаһ Субханаһу ва тааля Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә ди? Ахмад Муснад имам Ахмад җыентыгында килгән хадистә нәрсә ди? "Ма зahara fi qawmin zina wa riba illa halallah bi anfusihim azabillah" ди. Берәр кавымда ди, берәр халыкта ди, җәмәгать менә бу безгә кагыла. Мен аны гел әйтәм. Без онытабыз да, колакка да илмибез. Берәр халыкта, берәр җирлектә ди, риба белән зина ди, ашыктан ашык кылына икән ди, белсен ди бу кавым, бу халык ди, Аллаһның газабын үзенә хәлал итте ди. Бездә нәрсә бүген? Риба белән зинада тунчыгабыз уже. Всё, шушы ике гынах җитә ди, шушы кавым ди, Аллаһның газабына дучар булуга. Менә җавап. Шушы гынахлардан арынмыйчы, тәүбәгә килеп киметмичә, шушы бүгенге көндә килгән проблемалардан арыну юлы юк. Заның вагазның ахырында әйтәчәкбез. Шуңа күрә сорау бирә кирәкми, ни өчен соң без шулай начар яшибез дип. Әле хәзер тагын җавап киләчәк. Икенче ди, ни өчен сынаулар килә, шуңгатлык проблемалар, сугышлар, ачлык, бәя арту. Аллаһ Субханаһу ва тааля әйтә Шура сүрәсендә: "Ва ма асабакум мин мусибатин ди, фабима касабат айдикум" ди. Белегез ди, сезгә килгән бөтен шушы сынаулар ди, бәла-казалар ди, проблемалар ди, авырту ширләр ди, үз кулларыгыз белән эшләп алган гынахлар сәбәпле ди. Намаз укымый йөри, ни өчен соң миңа шундый сынау килә ди? Мин бит инде бер начарлык та эшләмим ди. Белми ул намаз укымау, көненә 5 вакыт Раббысы каршына башын имәү иң зур гынахларның берсе булып тора. Иң зур гынахларның берсе. Нәрсә без шулай бәя арта, нишләп шундый начар яшибез ди. Син Раббыңны танып башыңны, Раббым, сиңа рәхмәт дип сәҗдә кыла белме? Ише яхшы тормышым үти. Сезгә килгән бәла-казалар ди, нәрсә ди? Үзегез сәбәпле генә ди. Нәрсә ди? "Ва ма асабака мин саййа фамин нафсик" ди. Ниса сүрәсенең 79-нчы аятында. Сиңа килгән бөтен борчу мәшәкать ди, үз җаныңның, үз күңелеңнең пычраклык сәбәпле генә ди.
Демәк, җәмәгать, проблемаларның төп сәбәбе без гаепле икән. Өстәгеләр дә түгел, шулай бит. Үзебез. Һәм өченче сәбәбе, Аллаһы Тәгалә Адәм баласы ярар күчәбез иман әһелләренә. Намазда укый, уразада тота, иманга да килгән, но бәрбер сынала. Гел авырта, мәсәлән, башка төрле проблемаларга юлыга. Ни өчен соң Аллаһ Тәгалә мондый кешегә сынау җибәрә? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Бухари җыентыгында килә торган хадистә: "Ма юсибул муслима ди мин насабин вала васабин вала хаббин вала хузнин вала аза вала гаммин хатта шаукати юшакиха илля кафара Аллаһ биха мин хатая ди." Мусульман кешесенә ди, берәр борчу килә икән ди, берәр авыру, берәр кайгы килә икән ди, хәтта энә ди кулына төртелә икән ди, авырттырып ала икән ди. Хәтта менә шундый кичкенә генә аңа килгән борчу мәшәкать сәбәпле ди, Аллаһ Тәгалә аның гөнаһын ярлыклый ди. Димәк, безгә килде икән берәр проблема авырту, шушы сынау сәбәпле Аллаһ Тәгалә безне чистарта икән. Ярлыклый икән безнең моңарчы эшләгән гөнаһларыбызны. Һәм тагын бер хикмәте, ни өчен мусульманнарга иман әһелләренә килә? Аллаһ Тәгалә тели бу бәндәне бу дөньяда сынап карап, гөнаһларыннан чистартып, җәһәннәмдә аны газапламас өчен. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә ди? ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Biz аларны бу дөньяда газаплап карарбыз ди. Кыямәт көнендәге газапны аларга татытканча хәтлек. Бәлки алар шуны аңлап тәүбәгә килерләр ди. Бәлки без каядыр хаталанганбыз. Аллаһ Тәгалә сынау җибәрде дә, без уйланып, тукталып, монда ялгышканым, бу гөнаһны кылуны туктатыйм әле дип, изгелегебезне арттырабыз. Ягъни безне үзгәртер өчен. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шулай Куръанда әйтә: Таптым. Әнбия сүрәсенең 35-нче аятында: "Ахасибан насу ай ютраку ай якулу аманна ва хум ла юфтанун" ди. Сез ди уйлыйсыз мәлләде иманга килгәч ди, ягъни дин юлына баскач ди, бернени сынау да булмас дип сезгә ди. Кайбер кеше әйтә инде: "Да, хәзрәт, син иманга килгәч, намазга баскач, бөтен нәрсә әйбәт булачак дип әйткәнең, бөтен нәрсә инде тынычлыкта, иминлектә, берни авыртуда, сынауда булмый. Ни өчен соң миңа һаман теге авыртудан давалана алмыйм? Ни өчен соң һаман проблемалар чыгып тора?" дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Сез ди иманга килгәчтә бер төрле сынауда булмас дип уйлыйсыз мәллә ди. Юк ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Нәрсә ди? "Валaqad fatanna alladhina min qablihim." Сезгә хәтлек булган кавемнәрне дә сынап караган кебек, сезне дә ди сынарбыз ди. Ни өчен сынайбыз ди? فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ди. Арагызда ди хакыйкый иман китерүчеләрне белер өчен һәм ялганчы мунафикларны белер өчен ди. Чөнки бит мин мусульман, мин иманда дип йөрүче мунафиклар да бар. Тышкы яктан үзе мусульманлыгын күрсәтә, эчки якта монда нәрсә? Иманнан бер нәрсә дә юк. Аның дине тышкы кыяфәттән генә. Эчтә монда нәрсә? Бушлык. Һәм менә хакыйкый мусульман да инде сынала шушы проблемаларга юлыкканда. Хакыйкый мусульманга сынау килгәндә ул нәрсә ди? Раббым, шушы сынауны син җибәрдең миңа. Риза канагат. Авыр булса да, Раббым, мин синең кулың, мин риза канагат. Ничек кенә авыр булмаса да, син бирдең, син алдың ди. Ә мунафиқ нишлей? Тыштан бик күрсәтмәсә дә, эчендә ни өчен бирдең миңа? Нәрсә эшләдем мин дип. Һәм бу бик авыр иманлы кеше өчен. Шуңа күрә ди сезнең күңелләрегезне, калепләрегезне ди шушы сынаулар белән сынап карарбыз ди.
Һәм инде 4нче хикмәте, менә күрәбез, кайбер кешеләрне ишетәбез шулай бит, кайбер юл фаҗигасыннан соң намазга баса, я берәрнинди онкологиядан соң, шушы теге даваланып аякка басканнан соң, больницадан чыкканнан соң дингә килә. Шулай бит, ишеткәнебез бар. Минем үземнең дә танышлар бар, шундый юл фаҗигасыннан соң исән калып, намазга дингә килүчеләр. Менә кайбер сынауларның да максаты шунда, кеше бик каты азына икән, бик каты куркыныч сынау белән уйландыра. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ва балавнахум бил хасанати ва сайyiat лааллахум ярҗиун. Без аларны вакыт-вакыт яхшылык белән дә, рәхәтлек белән дә һәм начарлык белән дә, бәла-каза белән дә сынап торырбыз ди. Бәлки аларды туры юлга басырлар. Тәүбәгә килеп ди, Аллаһка кайтырлар ди. Чөнки проблема юккач, бәрабәр кеше уйлана башлый, ни өчен килде икән? Һәм исән калса, тукта, менә Аллаһ Тәгалә бер сынады, исән калдырды, бәлки миңа бу форсат бирәдердер, миңа нишләргә? Үзгәрергә дип. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу сынаулар тиктомалдан гына килми икән. Безне сынар өчен, безнең гөнаһлар сәбәпле, туры юлга басмас микән дип, уйланмас микән дип, һәм инде 4нче сәбәбе нәрсә? Безнең бу дөньяда эшләгән гөнаһларыбыздан арындырыр өчен, чистартыр өчен. Аллаһ Тәгалә теләми безне ахирәттә газапларга. Чөнки ахирәтнең кыямәт көнендәге гөнаһ бу дөньяның иң куркыныч газабыннан да авыррак. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кайбер кулларына тели бу дөньяда сынау биреп, ахирәттә азап татып торасы килми. Һәм шулай ук Аллаһ Субхану ва Тәгалә әйтә: Әгәр дә ди, "Мен амила салихан мин закарин ау унса ва хуа муъминун фаланухияннаху хаятан тайиба." Әгәр дә ди, ират кешеме хатын кызмы ди, иманга килеп, игелекле, хәерле, изге гамәлләр кылып яшәячәк икән ди, без аны хаятан тайибан, иң яхшы тормышта яшәтәчәкбез. Без димәк аңладык, сынаулар ни өчен килә? Һәм шулай Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Әгәр дә ди, иман белән, игелекле гамәлләр белән яшәсәгез, иң яхшы тормышта яшәтәчәкбез ди. Сынаулар булып алачак, безнең иманыбызны, тақвалыгыбызны сынар өчен. Әмма бәрабәр тормышыгыз яхшы булачак ди. Һәм менә шуңа күрә үзебезгә сорау бирик. Иман бармы, изге гамәлләр бармы? Безнең бит шанам ди кеше, но изге гамәлләре юк. Шулай бит, намаз укымый, ураза тотмый, яки хәләл харамны айырмый. Яки иман да бар, изге гамәлләр дә бар. Но изге гамәл кылганда нәрсә белән? Рия, минминлек, тәкәббүрлек, көнчелек, Аллаһны тиңли башка затлар белән, шуның белән шушы изге гамәленә дә, иманына да зыян сала. Шуңа күрә Аллаһ Субхану ва Тәгалә безгә тауфик хидаятын бирсен ие, менә шушы кушканнарын үтәп, тыелганнарыннан тыелып, шушы сынау килгәндә дә, и Раббым, әлхәмдүлилләһ аля кулли хәл дип, и Раббым нәрсә генә булмасын, барча мактаулар сиңа гына дип әйтерлек көчле иман бирсен ие. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فإنه هو الغفور الرحيم.